اس طریقے سے جہاں جہاں بھی دین کو ریپرزینٹ کیا گیا ہے اور دین کے ہاتھ میں کوئی قوت رکھی ہوئی ہے، وہاں وہاں مغرب کو بڑا سنگین اعتراض ہے کہ یہاں سے دین کو ہٹاؤ، دین کو ہٹاؤ۔ دین کے ہاتھ میں پاور نہیں ہونا چاہیے، دین جو ہے بالکل پاور لیس ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نے عیسائیت کا حل کر دیا پاور لیس، جیسے دنیا بھر کے مذاہب پاور لیس، اسلام بھی پاور لیس۔ بھائی اسلام پاور لیس نہیں ہو سکتا، اسلام ہے ہی پاور کا نام، مگر وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ سیکولر عناصر اس طور پہ کام کر رہے ہیں، ان کو وہاں سے باقاعدہ پے ہو رہا ہے اور ان کو بھاری بھاری معاوضے مل رہے ہیں اس کام کے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے تئیں یہ نظریہ بنا لیا ہے اور یہ خیال ہے، اور شاید اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں سے ڈالر نہیں کما رہے اور کسی جیسے نظریے پہ وہ کھڑے ہیں، ان کا ایک خیال ہے، تو وہ خیال جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ وہ بتاتے بھی ہیں کہ اسلام کو آگے لانے کے بعد ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ دین کو آگے اگر ہم رکھتے ہیں اور مغرب سے ہٹ کر چلتے ہیں تو ترقی نہیں کر، یہ ان کا نظریہ۔ اس میں بہت سے ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اساتذہ، ٹیچرز، ایجوکیشنسٹ، ماہرین، مصنفین، محققین، ایسے لوگ، ٹھیک ہے وہ لوگ باہر سے ڈالر نہیں کما رہے ہوں گے، کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہوں، لیکن یہ غلط فہمی ان کے ذہن میں بیٹھ گئی، یہ ان کی اپنی ایک آزادانہ اپروچ ہے۔ اور اس میں بہرحال مغرب کا اثر تو موجود ہے نا، مغرب کی فکر یہی ہے، یہ وہی پوری دنیا میں جو سیکولرائزیشن ہوئی ہے اس کے اثرات تو دین کو سمجھا نہیں گیا۔ ہم اس اپروچ کو غلط کہتے ہیں، یہ نظریہ درست نہیں ہے کہ دین رکاوٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے بعض پڑھے لکھے لوگ کہلانے والے سائنٹسٹ، میں نام کیا لوں، اب تو بہت سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات اور ویوز جو ہیں وہ اپلوڈ کیے ہوئے، تو وہ یہاں پاکستان میں ہی بیٹھ کے باقاعدہ آزادانہ اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی مذہب کو آپ بس وہیں تک رکھتے۔ جیسے ایک صاحب ابھی سائنٹسٹ کہلاتے ہیں اور اب تو بوڑھے ہو گئے، ساری زندگی یہی تبلیغ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، الہاد و بے دینی کی تبلیغ کرتے رہتے ہیں، اور ابھی ان کا حالیہ جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ یہ کہ بھئی پاکستان میں آزادی نہیں ہے اس لیے یہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مطلب آزادی کا مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ شراب و شباب کی آزادی ہونی چاہیے، یہاں بھی شراب پہ پابندی ہے تو کون آئے گا، یہاں پہ سیکس پہ پابندی ہے، زنا پہ پابندی ہے تو کون آئے گا۔ مطلب یہ کہ یہ آزادی دیں تو دنیا آئے گی، دنیا کو یہاں پہ اس کا ایک اڈا بنا کے دیں تو لوگ آئیں گے، ٹورزم فروغ پائے گا، ٹورزم کو ترقی ہوگی، پھر اس کے بعد آپ جو ہیں وہ ترقی کریں گے۔ دوستو جب کوئی ذی حیات، کوئی جاندار گندگی کا عادی ہو جائے، معاف کیجیے گا مجھے مثال دینی پڑے گی، جب کوئی گندگی کا عادی ہو جائے، اسی کو اس کی اپنی خوراک بنا لے اور اسی میں گندے جوہر تالاب میں وہ رہے، اسی میں پلے بڑھے، تو اب وہ پاک صاف چیز سے اس کو گھٹن ہوتی، وہ یہی کہے گا مجھے گندگی میں چھوڑ دو۔ ان لوگوں کا مسئلہ بھی کچھ اسی طرح ہے، انہوں نے فکری گندگی میں اور فکری ناپاکی میں اس طرح اپنی نرشمنٹ کی ہے کہ یہ اب پاکیزہ سوچ اور فکر کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی گندگی کے ماحول میں ترقی ہو سکتی ہے۔ ان کے سامنے مثال ہے فرانس کی، ان کے سامنے مثال ہے جرمنی کی، برطانیہ کی، ان کے سامنے یورپ سارا رکھا ہوا ہے، مگر یہ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ کیا وہ زنا اور بدکاری کرنے سے تم کو ترقی ملی ہے، کیا یہ فیکٹر ہے؟ کیا ان کی ترقی کا راز اس بات میں ہے کہ انہوں نے شرابیں بہت پی ہیں؟ اقبال نے بہت پہلے یہ بات ان عقل کے اندھوں کو سمجھائی تھی کہ بھائی مغرب نے ان چیزوں سے ترقی نہیں کی ہے، قوت افرنگ از علم و فن است، انہوں نے کہا کہ افرنگ کی قوت علم و فن سے ہے، علم و فن سے، علم و فن پیدا کرو نا اپنے اندر۔ فرماتے ہیں کہ مان علم و ہنر امام نیست، حکمت از کتو برید جامہ نیست، جامہ نیست، مان علم و ہنر امام نیست۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمت جو ہے یہ
जामा तराशी, लिबास की तराश खराश और फैशन और डिजाइन, इससे नहीं आती इल्म की बातें और हिकमत की बातें और साइंस की बातें। इसलिए नहीं है वो कि उन्होंने शॉर्ट्स पहन लिए तरक्की कर गए, स्कर्ट साम हो गया तरक्की कर गए। नहीं, कितनी बड़ी भूल है ये। और ये अमामा सर पे बांध लेने से इल्म रुक नहीं जाता, दाढ़ी रखने से, अमामा बांध लेने से ये इल्म रुक नहीं जाता। ये गलत फहमी। मुसलमानों ने इसी चीज के साथ तरक्की की है माजी में, ये बहुत पहले समझाया था और बड़ी माकूल बात है। मगर क्या करें, वो उनकी मिसाल मैंने दे दी कि वो उसी गंदगी में ही अब उनकी परवरिश हो सकती है। इल्म फन नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता, दुनिया को डोमिनेट कर ही नहीं सकते। इन हजरात को ये नजर नहीं आता कि मिडिल ईस्ट पूरा का पूरा, दुबई और कोयत और अबू धाबी और सारी ये जितने भी एमिरेट्स ममालिक हैं और इधर और मिस्र वगैरह और तुर्की, ये सारे के सारे इन्होंने यही सारी आजादियां दी। इसमें से कौन ऐसा है जो आज मगरिब से अपनी बात मनवा ले? कौन है? किसके पास पावर है? कौन ऐसा है जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सके? और कौन है जो अपने दीन और अपनी कौम और गैरत के लिए खड़ा हो सके? इतने मिस्कीन है, मिस्कीन कि ये 10-20 बल्कि सारे मिलकर भी फिलिस्तीन का जुल्म नहीं रोक सकते, यहूदियों का हाथ नहीं पकड़ सकते। इतने बेबस है बेचारे। और क्या इससे बड़ी जिल्लत ख्वारी है? कौन सी इज्जत मिलेगी आपको ये आजादी दे के? क्या मिल पा लिया उन्होंने? इससे कुछ नहीं होता। तो इल्म हिकमत है असल चीज, और वो इन चीजों की मोहताज नहीं है कि शराब और शबाब की आजादी होगी तो फिर ही हम तरक्की करेंगे, तभी चांद पे पहुंचेंगे। तो मगरिब इसलिए नहीं पहुंचा चांद पर, उसने इस तौर पे नहीं ताकत बनाई अपनी। उन्होंने मेहनत की, पढ़ा है, इल्म हासिल किया है, टेक्नोलॉजी में गए हैं और अपनी कौम को पढ़ाया है, इल्म को आजाद किया है, उस पर खर्च किया उन्होंने 100% वहां पे शरह ख्वानदगी पाया गया है। आपका तालीमी का क्या हाल है? क्या टेक्नोलॉजी? कुछ नहीं। तो क्या जो पाकिस्तान हमने हासिल किया है वो सिर्फ इसीलिए हासिल किया था, यही कुछ हासिल करना था? दोस्तों ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। हमें पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल जो आइडेंटिटी है उसको समझना होगा। इस मुल्क के साथ हमें इस मुल्क को वहीं ले जाना होगा जिसके लिए बना है। और आखिरी बात ये कि हमें अल्लाह के जवाब देना है। एक मुसलमान को अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर जवाब देना है और वो पूछेगा कि तुमने मेरी चीजों के साथ, मेरी दुनिया के साथ क्या किया, अपनी आजादी के साथ क्या किया, अपने मुल्क के साथ क्या किया, अपनी रियासत के साथ क्या किया। कुरान ने फरमाया, ये आयत मैंने शुरू में पढ़ी, वबल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो कोई भी अल्लाह के नाजिल किए हुए हुक्म के मुताबिक फैसला ना करे वो जालिम है। तो जालिम बन के जाना है या उसकी बंदगी में ढल के जाना है? तो उसने बता दिया, जालिम बन के आओगे तो ये जहन्नम है और मेरे बंदे बन के आओगे तो ये जन्नत है। आखिरत पे नजर रखनी पड़ेगी हमें, हम मुसलमान जो हैं। अब जिन सेकुलर नासिर ने और जैसे लोगों ने जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने तो आखिरत को भुला दिया ना, ये तो मानते ही नहीं है, तो लिहाजा वो तो ऐसी बातें करेंगे। मगर आपने और मैंने तो अपनी आखिरत के लिए अपने मुल्क को बचाना है। आखिरत के लिए हमने सिर्फ नमाज नहीं बचानी, हमने सिर्फ अपनी तस्बीह नहीं बचानी, हमने सिर्फ जाहिरी इबादतें नहीं बचानी। इसी आखिरत के लिए हमें अपने मुल्क को बचाना है, हमने अपनी सियासत को बचाना है, अपनी रियासत को बचाना है, अपनी मईशत को बचाना है। लिहाजा ये जो पूरा एक इज्तिमाई निज़ाम है, इसके लिए भी स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी ताकि वो नीचे तक जो असरात आए तो उसमें फिर हम सब एक सेफ्टी पाएं, एक अमन, पीस, और हमारे अंदर कुव्वत, ताकत बढ़े और दुनिया के खतरात से हमने बुर्द आज़मा हो सके। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।